किंतु 80% लोकंकर दुख तांकर दरद कहला वाला लोक से होचंती संदीप भाई। अनुरोध करी से तांकर वक्तव्य रखिए। धन्यवाद शफिक भाई। मंचासीन समस्त अतिथि को मोर नमस्कार, आपण मानू समस्त को नमस्कार। आपण मैंने जानी जे आम राज्य ओडिशा जातीय स्तर रे देखा गले विकास जो विभिन्न परिमापक अच्छी जो मापदंड अच्छी से अधिकांश आम ओडिशा आमर बहुत पछरे अन्य राज्यों तुलन में आम बहुत पछरे रहीछु। किंतु मु जानी अत्यंत आनंदित जे अंतत गोटे क्षेत्र रे आमे सर्वभारतीय स्तर रे बेस भल प्रगति करि पारिछु एवं सेटा होछि गोष्ठी रेडियो बा कम्युनिटी रेडियो क्षेत्र रे। मात्र 15 वर्ष तले ये यात्रा आरंभ होइथिला अंसारी भाईंकर नेतृत्व एवं तांकर निष्ठारू रेडियो नमस्कार जरिया रे एवं मात्र 15 वर्ष भितर एबे जानिया को पाइले जे 46तम तो 46टी कम्युनिटी रेडियो राज्यर विभिन्न अंचल रे ता भितर पुणी किछि अछंती अत्यंत दुर्गम आदिवासी अध्युषित अंचल रे मध्य 46टी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित होईछि एवं सारा भारत रे 560 पाखापाखि अच्छी। लोक संख्या दृष्टि आपण जदि देखिए भारतर लोक संख्या है 140 कोटी बा ताठू किछि ऊर्ध्व। से दृष्टि देखिले आमे प्राय 4.5 कोटी ओडिशार लोक संख्या। ओडिशार लोक संख्या को देखिले एवं सर्वभारतीय स्तर रे लोक संख्या दृष्टि आमर स्थान को देखिले कम्युनिटी रेडियो रे आमर स्थान जे बेस उच्चरे एथिरे संदेह नहीं एवं सेतिपाई तार मुख्य श्रेय निश्चित भाव में श्री अंसारी एवं शफिक भाई भली लोकों को जीव जे से माने नेतृत्व नहीं एवं सर्वभारतीय स्तर में मध्य ओडिशा कम्युनिटी रेडियो पाई गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारिछंती। मु मुख्य स्रोतर गणमाध्यम जड़े प्रतिनिधि हिसाब से एक कथा स्वीकार करिबारे मोर आदौ कुंठा नाही जे अति साधारण लोक सबुठू तले रही आर्थिक एवं सामाजिक स्तर रे सबुठू तले रही लोक एवं विशेष करी सी जदि ग्रामांचल रे रहुथिबा लोक ता कथा कहिबा पई ता दुख बुझिबा पई तार समस्या उत्थापन करिबा पई मुख्य स्रोतर गणमाध्यम रे थिबा स्थान क्रमे संकुचित हो चलछि। एबे खाली बड़ बड़ लोकों कथा बड़ बड़ शिल्पपति बड़ बड़ राजनेता से मानक कथा अच्छी नले विज्ञापन अच्छी एवं साधारण लोकंकर जो समस्या ताकू प्रतिफलन करने आमर मुख्य स्रोतर गणमाध्यम रे आउ अवकाश धीरे धीरे कमी कमी चली एवं से जो शून्य स्थान ताकू पूरण करने मु भावुची कम्युनिटी रेडियो गोटे बलिष्ठ भूमिका नहीं पारिबो एवं नौछि मध्य। अंसारी भाई कहते अभिभाषण रे जे वर्तमान जी रेडियो स्टेशन आमर अच्छी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सी ओडिशार समुदाय लोक संख्यार पाखापाखि 27% लोकों पाखे पहुँचुची। समस्ते जे शुणुचंती मुझे कथा कहूना किंतु 27% लोक किछि कम नुह जदि सेतिकी रीच अच्छी। मोर पूर्ण विश्वास जे जो CR 314 जो लक्ष्य बा प्रत्येक कम्युनिटी ब्लॉक रे गोटे लेखाएं रेडियो स्टेशन स्थापन करिवार जो लक्ष्य नहीं कि आपण माने आगे सेटा खूब शीघ्र पूरण हम एवं क्रमे देखिए लोक जिते हृदबोध हम तांकर जे आम कथा कुहा होची आम समस्या कथा कुहा होची आमरी भाषा रे कुहा होची एवं अति सहजरे ताकू आमे विशेष किसी खर्च नकरी आमे ताकू शुणी पारुचु
ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ କାହିଁକିନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅଭିଭାଷଣରେ ଅନସାରୀ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଶହ ଶହ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ନିରକ୍ଷର ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବା ଜାଣନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସରକାର ସବୁ ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସେମାନେ ତାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ, ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଯେ ସେ ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ଲୋକ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜ ଅଧିକାର ବାବଦରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରନ୍ତୁ, ସରକାର ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ବା ସବୁ ନୀତି ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଥରେ ଲୋକ ଯଦି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସଚେତନ ହେବେ, ତାପରେ ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଏତେ ସହଜରେ ଶାସନ କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାର 77 ବର୍ଷ ଗଲାଣି, 78 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଯେତିକି ପ୍ରସାର ହେବା କଥା ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ତାଠୁ ଆହୁରି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ ହେଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କେବଳ ସ୍କୁଲରେ ନୁହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ପାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କୁହାଯିବ ତାକୁ, ରାଜନୀତି ସର୍ବସ୍ୱ, ବିଜ୍ଞାପନ ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଯିଏକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କରି କଥା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓର ଭବିଷ୍ୟତ ବେଶ ଉଜ୍ଜଳ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଖବର ଅପେକ୍ଷା ମନୋରଞ୍ଜନର ଅଂଶ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହା କରୁଛି। ତେଣୁକରି କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସେ ବିଷୟରେ ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକକଳା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତା ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ସେଇଟା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ନେଉ ଏବଂ ସେଇ ଦିଗରେ ଲୋକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ନିଜ କଥା କହିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏଠି ଦୀପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।